ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഷബ്ന. ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 6 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ്. ഏകദേശം 35ഓളം സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊഡ്യൂൾ 6 ഓരോ സബ് ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫാമിലി സ്വളനാൻസിയെ? ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുന്നില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ്? ത്രീ. The plant part used as a spice in clove is? 4. Which tissue is responsible for increasing girth of dicot stem? Increase in girth of dicot stem. Fifth question: orthotropous ovule is characterized by? Six. Which family is known as nitrogen fixation due to root nodules? Seven. Endosperm formed by initial free nuclear division followed by valve formation is called? Endosperm formed by initial free nuclear division followed by valve formation is called? 8. Apomixis leads to genetically identical seeds. Statement 2. It is a type of sexual reproduction. 9. The botanical name of Java is? 10. Which inflorescence show indefinite growth with lateral flowers? Indefinite growth with lateral flowers. 11. The type specimen, one which species description is based, is called? 12. Grafting is a method of? 13. Which of the following shows anomalous secondary growth? 14. The family Poaceae shows which type of venation? 15. Aileron grains are? 16. Which system of classification is phylogenetic? Which system of classification is phylogenetic? 17. The commercial part of turmeric is? 18. Bulliform cells helps in? 19. Which method is used to improve crop yielding by combining desirable characters of two varieties? Which method is used to improve crop yield by combining desirable characters of two varieties? 20. In embryo sac, antipodal cells are located at? 21. Which fruit develops from a single ovary and is fleshy with stony endocarp? Which fruit develops from a single ovary and is fleshy with a stony endocarp? 22.
Which classification system consider natural affinities based on maximum characters? Which classification system consider natural affinities based on maximum characters? 23. The world's largest botanical garden is located at 24. Which of the following is used as beverage crop? Which of the following is used as beverage crop? 25. Vascular bundles in monocot stem are. Vascular bundles in monocot stem are. 26. Which tissue is absent in monocot root? Which tissue is absent in monocot roots? 27. The endosperm in coconut is. The endosperm in coconut is. 28. Heterosis refers to. Heterosis refers to. 29. Which family has epigynous flower with inferior ovary and ray floret? Which family has epigynous flowers with inferior ovary and ray florets? 30. Vernation refers to. Vernation refers to. 31. The study of chemical constituents for classification is. The study of chemical constituents for classification is. 32. Cardamom belongs to family. Cardamom belongs to family. 33. In dicot stem, secondary growth result in formation of. In dicot stem, secondary growth result in formation of. 34. Which crop improvement technique creates variation without hybridization? Which crop improvement technique creates variation without hybridization? 35. The exine layer of pollen grain is made of. The exine layer of pollen grain is made of. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിനി ആൻസർ കീ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? സൊളനാൻസിയയിലെ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സിയൽ ആണ് വരുന്നത്. സൊളനാൻസിയ ഫാമിലിയിലാണ് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോടൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കിട്ടും. ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. സൊളനാൻസിയ ഹാസ് ആക്സിയൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ വെയർ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. ദെൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാണുന്നത് ആൻജിയോസ്പോംസിലാണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ആൻജിയോസ്പോം ഷോ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. വൺ മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് എഗ്, സിംഗമി നടക്കുന്നു. മറ്റൊരു മെയിൽ ഗാമറ്റ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷനും നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ബഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലോവിൻ്റെ സ്പൈസിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് വരുന്നത് ബഡ് ആണ്. ക്ലോ ഈസ് ഡ്രൈഡ് ഫ്ലവർ ബഡ്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, വാസ്കുലാർ കാമ്പിയം ആണ്. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അഥവാ വണ്ണം വെക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും. വാസ്കുലാർ കാമ്പിയം അഥവാ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം. വാസ്കുലാർ കാമ്പിയം ഈസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം കോസിങ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്, ഇൻക്രീസിങ് തിക്നെസ്.
ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഒവ്യൂൾ വിത്ത് മൈക്രോപൈൽ ചെലാസ ഫ്യൂണിക്കൽ ഇൻ വൺ ലൈൻ. മൈക്രോപൈലും ചെലാസയും ഫ്യൂണിക്കലൊക്കെ നേർരേഖയിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഓർത്തോട്രോപ്പസ് ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലെഗ്മിനാസി ആണ്. അതായത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് കാണുന്ന ഫാമിലി. ലെഗ്യൂംസ് ഫോം സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റൈസോബിയം ഇൻ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ്. ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് എൻഡോസ്പോം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ബിഫോർ സെല്ലുലറൈസേഷൻ. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 റോങ് ആണ്. ഇതൊരു അസെഷ്യൽ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോമിക്സിസ് ഈസ് അസെഷ്യൽ സീഡ് ഫോർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. സീഡ് ഫോർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോമിക്സിസ്. ഫ്രൂട്ട് ഫോർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ജോവറിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോർഗം വൾഗാരി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി റെസിമോസ് ആണ്. അതായത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്തും ലാറ്ററൽ ഫ്ലവേഴ്സും കാണുന്ന ഇൻഫ്ലോറസൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി റെസിമോസ്. റെസിമോസ് ഹാസ് ടെർമിനൽ ഗ്രോയിങ് പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ അക്രോപെറ്റൽസ് ഓർഡർ. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോളോടൈപ്പ് ആണ്. അതായത് ടൈപ്പ് സ്പെസിമെൻ വിച്ച് സ്പീഷ്യസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോളോടൈപ്പ്. ഈ ടൈപ്പ് സ്പെസിമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹോളോടൈപ്പ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്പെസിമെൻ ഡിസൈൻഡ് ആസ് ടൈപ്പ് ബൈ ഓഥർ. 12th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ജോയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് 2 plants ടു ഗ്രോ ആസ് 1. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രസീനയാണ്. അനോമലസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, ഡ്രസീന ഷോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ബൈ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം ഇൻ മോണോകോട്സ്. 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പാരലൽ ആണ്. ദ ഫാമിലി പൊയാസിയെ ഷോ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെനേഷ്യൻ. ഓപ്ഷൻ ബി പാരലൽ ആണ്. നമുക്കറിയാം പൊയാസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്, നെല്ലൊക്കെ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ്. ഗ്രാമിനിയ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗ്രാസസിൽ കാണുന്നത് സമാന്തര സിരാവിന്യാസമാണ്, പാരലൽ വെനേഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നോൺ ലിവിങ് പ്രോട്ടീൻ ബോഡീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി നോൺ ലിവിങ് പ്രോട്ടീൻ ബോഡീസ് ആണ് അലിറോൺ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എക്ലർ ആൻഡ് പ്രാൻറ്റിലാണ് എന്ത് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോം ആണ്. അതായത് ടർമറിക്കിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോം. 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോൾഡിംഗ് ആൻഡ് അൺഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് മോണോകോട്ട് ലീഫ്. ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, മോണോകോട്ട് ലീഫിൻ്റെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോൾഡിങ്ങിനും അൺഫോൾഡിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഒരു മോട്ടോ സെല്ലാണ്. കോസസ് ലീഫ് റോളിംഗ് ടു റിഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ. 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. വിച്ച് മെത്തേഡ് ടു യൂസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ക്രോപ്പ് yield by combining desirable character of 2 varieties. ഓപ്ഷൻ സി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ചലാസൽ എൻഡാണ്. നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിപോഡൽസ് കാണുന്നത് ചലാസൽ എൻഡിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും സൈനഗ്രിഡ്സും കാണപ്പെടുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലായിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. എഗ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് ചലാസൽ എൻഡ്. അതായത് ചലാസൽ റീജിയനിലാണ് ആൻറ്റിപോഡൽസ് കാണുന്നത്. 21 ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രൂപ്പ് ആണ്. അതായത് സിംഗിൾ ഓവറി ഫ്ലഷി വിത്ത് എ സ്റ്റോണി എൻഡോകാർപ്പ്. നമ്മൾ മാംഗോ ആലോചിച്ചാൽ മതി. കോക്കനട്ടും മാംഗോ ഒക്കെ ഡ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഹാസ് എൻ എപ്പികാർപ്പ്, ഫ്ലഷി മിസോകാർപ്പ് ആൻഡ് ഹാർഡ് എൻഡോകാർപ്പ്. 22 ഓപ്ഷൻ ബി നാച്ചുറൽ ആണ്. വിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി നാച്ചുറൽ ആണ്.
23 ഓപ്ഷൻ സി ലണ്ടനിലെ ന്യൂ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. 24 ഓപ്ഷൻ ബി കോഫിയ അറാബിക്ക. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബിവറേജ് ക്രോപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 25 ഓപ്ഷൻ ബി സ്കാറ്റേർഡ് ക്ലോസ്ഡ്. മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും, ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ഹാവ് സ്കാറ്റേർഡ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് വിത്തൗട്ട് ക്യാമ്പിയം. 26ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാമ്പിയം ആണ്. മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ക്യാമ്പിയം ആണ്. ഇതിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണുന്നില്ല. 27ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ന്യൂക്ലിയ വിത്ത് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ലിക്വിഡ്. കോക്കനട്ടിൻ്റെ എൻഡോസ്പോം എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയ വിത്ത് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ലിക്വിഡ്. 28ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇൻക്രീസിങ് വിഗർ ആൻഡ് ഈൽഡ്. അതായത് ഒരു ജനറേഷനിൽ, പുതിയൊരു ജനറേഷനിൽ അതിൻ്റെ പാരൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഹെട്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 29 ഓപ്ഷൻ ബി ആസ്ട്രാസിയൽ ആണ്. എപ്പിഗൈനസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? എപ്പിഗൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറി ആയിരിക്കും. പിന്നെ റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആസ്ട്രാസിയെ സൺഫ്ലവർ ഫാമിലി, കമ്പോസിറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷോസ് ഹെഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലോറസ്. 30 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീഫ് ഇൻ ബഡ്. വെനേഷനും വേർണേഷനും മാറിപ്പോവരുത്. ഇതിലിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ലീവ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വേർണേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലീവ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ബഡിൽ ലീഫിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. വെനേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെച്ചുവറായിട്ടുള്ള ലീഫിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. വേർണേഷൻ ഈസ് ഫോൾഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് യങ് ലീവ്സ് ഇൻ ബഡ് സ്റ്റേജ്. 31 ഓപ്ഷൻ ബി കീമോടാക്സോണമി. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കീമോടാക്സോണമി. 32ൻ്റെ ആൻസർ ജിഞ്ചിബറാസിയെ ആണ്. അതായത് കാർഡമൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഫാമിലിയാണ് ജിഞ്ചിബറാസിയെ. 33 ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ആനുവൽ റിംഗ്. സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ റിംഗ്. 34ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലാതെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക് ടു ക്രിയേറ്റ് വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. 35ൻ്റെ ആൻസർ സ്പോറോ പോളിനാണ്. പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ എക്സൈനിൽ കാണില്ല, ഔട്ടറായിട്ട് കാണുന്ന ആ ലെയറിൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് എന്ത്? സ്പോറോപോളിൻ. ഇത് വളരെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. സ്പോറോപോളിൻ ഈസ് എ ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബയോപോളിമർ ഫോമിങ് എക്സൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.